Welcome to CSIR JRF Net Examination class. General Aptitude paper. General Aptitude paper, class number 39. 39, lesson number 19, reasoning test number 2. Reasoning test number 2. CSIR JRF Net Examination class. And today we discuss number 1, letter sequence, number 2, odd one out. So the questions from letter sequence is given here. A series will be given and you have to find the missing one. A sequence consisting of letters will be given and you have to find what is the missing term. The first question is, the series is SEDTF dash WK and you have to find the missing term here in the place of dash. SEDTF WK. The answers given are CMN, UJI, BIJ, IJT. You think of the answer. The answers given are CMN, UJI, VIJ and IJT. The answer is C. C is VIJ. And you see the answer. SEDTF UGH dash WKL. And here there are two series mixed up. One is STUVW in that manner. STUVW, first letters is a series, the alphabetic series. So the missing term is V. Starting in the missing term, first term is V. So the answer is C. Answer is C. And since there is no other term starting with the V, we can confirm that answer is C, VIJ. And there is one more step to find the answer. I shall explain. One more step. These are two alphabetical series here. There are two alphabetical series here. The first series is with the first letters only, STUVW. So V is coming there. The second series involves the remaining letters CD, EF, GH, IJ, KL. So the answer is VIJ. Next question. This is a letter number sequence. B2CD dash BCD4, comma B5CD, comma B6D, BC6D. The answer is B2C2D, BC3D, B2C3D, BCD7. So this is a letter number sequence. There is a sequence in letters and also a sequence in numbers. 2, dash, 4, 5, 6, etc. So 2, if you take it 2, dash, 4, 5, 6, etc., we can say the missing term is 3. Missing term is 3. So here 3 is coming in two choices, B and C. So we can select either B or C after considering the remaining. CD is repeated in all. CD is repeated in all. And here the number is 3. Number is 3. So we have to look. B is repeated. So the answer is B. B is repeated and C is repeated. The number sequence is in the order 2, 3, 4. So the answer is BC3D. And that is explained here. Because the letters are the same, concentrate on the number series
which is a simple 2, 3, 4, 5, 6 series and follows each letter in order. Next question. Find the missing term in the series FAG, GAF, HI, IAH dash. FAG, GAF, HI, IAH dash. The answer A, JAK, B, HIL, C, HAK, D, JAI. So the answer is very clear. You see the first letter F, G. First letter in all the terms F, G, G, H, I. So it is an alphabetic order. So the next is J. So the answer may be A, JK or JAI. The second letter is repeated. And now you see the third letter G, F, I, H. G, F, I, H. And what is that order? We can see the answer. Answer is A. Answer is A. Answer is A. You see the last letter G, F, I, H. And you see the solution. Answer is A. That is JAK. JAK. The argument is the middle letters are static. So concentrate on the first and third letters. The series involves an alphabetical order with a reversal of the letters. The first letters are in alphabetical order. F, G, H, I, J. F, E, H, I, J. F, E, H, I, J. The second and the fourth sequence are reversal of the first and third sequences. The second and fourth sequences are reversal of the first and third sequences. So missing segment begins with a new letter. അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ FAG, GAF അതൊരു റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഉണ്ട്. റിവേഴ്സ് ഓർഡർ FAG, GAF. അടുത്തതിൽ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഉണ്ട് HAI, IJH. അപ്പോൾ ആ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് ടു ആ ഗ്രൂപ്പ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു, ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. അടുത്ത രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കും. പുതിയ ലെറ്റർ ആരംഭിക്കണം. FGHIJ നമ്മൾ ആരംഭിക്കണം. ജയിലാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ആ റിവേഴ്സൽ ഓർഡറാണ്. റിവേഴ്സൽ JAK എന്ന് വരും. JAK IJK എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ K വരും. ആൻസർ A. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ELFA, GLHA, ILJA dash MLNA. ELFA, GLHA, ILJA dash MLNA. The last letter is A. And the first letter is, the answer is A, OLPA, B, KLMA, C, LLMA, D, KLLA. The answer is D. D is KLLA. You see the choice. The solution. Answer, solution. The second and fourth letters in the series L and A are static. For second and fourth letters യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. The first and third letters consist of an alphabetical order beginning with the letter E. ഫസ്റ്റും തേർഡ് ലെറ്റേഴ്സ് അത് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറാണ്.
ഫസ്റ്റും തേർഡും ലെറ്റേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറാണ്. EF, GH, IJ, KL, IJ, KL, then ML. So the answer is B. Not B, D, KL, LA. Next question. CMM, EOO, GQQ, dash, KUU. What is the missing letters? GRR, GSS, ISS, ITT. The series is CMM, EOO, GQQ, dash, KUU. You have to say the missing one. GRR, answer A, GRR, B, GSS, C, ISS, D, ITT. Answer is C. You see the solution. The first letters are in alphabetic order with a letter skipped in between. ഒന്നര വിട്ട അക്ഷരങ്ങളുടെ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറാണ് അവിടെ. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ CEGIK. ഇപ്പോൾ D ഇല്ല, E കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ F മിസ് ചെയ്യും, G കഴിഞ്ഞാൽ H മിസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒന്നര വിട്ട ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറാണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ. ഇത് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് and they are also in the order with a skipped letter. അപ്പോൾ സെക്കൻഡും തേർഡ് ലെറ്റേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് തേർഡ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊരു ലെറ്റർ ഒഴിവാക്കും. MNO, അപ്പോൾ N ഒഴിവാക്കി, MNO, O ഉണ്ട്, P ഒഴിവാക്കി, QQ, ആറിൻ്റെ ടേം ഒഴിവാക്കും നമ്മൾ. അപ്പോൾ യു ശരിയാവും നോക്കിക്ക്. MNO അവർ 2 ലെറ്റർ വെച്ചാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, 2 ലെറ്റർ വെച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ തന്നെ, ഒന്നില വിട്ട് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ. സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ലെറ്റേഴ്സ് അത് റിപ്പീറ്റേഷനാണ്. എമ്മിൽ തുടങ്ങണം, 2 പ്രാവശ്യം വെച്ച് എഴുതണം. ഇടയ്ക്ക് 2 ലെറ്റേഴ്സാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്. MM കഴിഞ്ഞ MNOP അല്ലേ, IJKL, MNOPQ, PQR. ആൻസർ C ആണ്. C ആകുമ്പോൾ കിട്ടും. ISS വരും, ISS. അതായത് GH കഴിഞ്ഞാൽ GHI. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ലെറ്റർ പിന്നെ മാറ്റേണ്ട എവിടെ, MNO, N മാറ്റി 2 എഴുതണം. MM 2, O 2, O കഴിഞ്ഞ OPQ, P മാറ്റി, Q 2 പ്രാവശ്യം എഴുതി. QRS, R മാറ്റി S വരണം. അപ്പോൾ S ആണ് ഐയുടെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടത്, ISS. പിന്നെ T മാറ്റി KUU, അങ്ങനെ വരും. അടുത്ത കേസ് ZA5, Y4B, XC6, W3, D7. You read as 7. W3D, not 7, W3D. ZA5, Y4B, XC6, W3D. അടുത്ത ടേം എന്ത് വരുന്നതാണ്? അത് അടുത്ത ടേം എന്ത് വരും? അപ്പോൾ നമുക്ക് ABC അറിയാമല്ലോ, WXYZ. ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഓർഡറാണ്. MNOPQRSTUVW. അപ്പോൾ ഇത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറാണ്. ZYXW. അപ്പോൾ V വരണം. V വരുന്ന ചോയ്സാണ്. V വരുന്ന ചോയ്സ് 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻസർ D ആണ്. അതായത്
BE7 ആണ്. BE7. ഇപ്പം ഇ എങ്ങനെ കിട്ടും? ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ABCD ഓർഡറിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ABCDE. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ കിട്ടി. പിന്നെ നമ്പറാണ്. നമ്പർ 5 4 6 5 4 6. അടുത്ത എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്? അതെങ്ങനെ 7 വരുമെന്ന് നോക്കുക. നമ്മൾ ആൻസർ ഡി ആണല്ലോ. ഇപ്പോൾ 7 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ 7 വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക. The second letters in the alphabetical order beginning with A. The number series is as follows: 5 4 6 3 7. 5 4 ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് 2 കൂടി 3 കുറഞ്ഞ് 4 കൂടി, അങ്ങനെയാണ് ആ സീരീസ്. 1 കുറഞ്ഞ് 2 കൂടി 3 കുറഞ്ഞ് 4 കൂടി 5 കുറഞ്ഞ് 6 കൂടി, അങ്ങനെ പോകും. Next question 7. QPO NML KJI -EDC. അവിടെ ആ മിസ്സിംഗ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക. HEF CAB JKL GHI. വാട്ട് ഇസ് എ മിസ്സിംഗ് ടൈം ഇൻ ദി അബവ് സീരീസ്? QPO NML KJI -EDC. The answers are HGF CAB JKL GHI. The answer is A. A is HDF. And you see, the series consists of letters in a reverse alphabetical order. റിവേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ അവിടെ ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ Q. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതിട്ട് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ EFGHIJKLMNOPQ. ഇപ്പോൾ 2 ലെറ്റർ മാറ്റി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. 2 ലെറ്റർ ആണ്. ആകുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം വരുന്നത് ഇക്ക് മുമ്പ് വരേണ്ടത് 2 ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോൾ EFG. ഇപ്പോൾ ജിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ആൻസർ വരണം. ജിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ആൻസർ അല്ല. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ HGF കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കിയേ. EFGH. ഇപ്പോൾ 2 ലെറ്ററാണ് മാറുന്നത്. 2 ലെറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗം നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് എല്ലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ MNOP അല്ല. ഇപ്പോൾ 2 ലെറ്റർ മാറുന്നുണ്ട്. എല്ലിൽ നിന്ന് കെയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ KLM 2 ലെറ്റർ മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തതിൽ 2 ലെറ്റർ മാറി വേണം K വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ GHIJ H വരണം. H വരേണ്ടത്. H വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ A വരുന്നത്. H വരുന്നത് ഒരു ടൈം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കി നോക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ A ആണ്. Option A, solution. The series consists of letters in a reverse alphabetical order. In between 2 letters, there are 2 missing letters. Next question. JAK, KBL, LCM, MDN. Next one. What is next one? JAK, KBL, LCM, MDN. The next one. OEP, NEO, MEN, PFQ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻസർ B ആണ്. B എന്ന് പറയുന്നത് NEO ആണ്. NEO. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നോക്കിയാൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം ആ N വേറെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ J, ABCDEFGHIJKLMN. ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നോക്കിയാൽ മതി. അത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറാണ്. JKLMN എന്നുള്ള ഓർഡറാണ്. ബാക്കി നോക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വെച്ച് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും. കാരണം ബാക്കി ഉള്ളതിലെല്ലാം എന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ആൻസർ എന്നോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ആൻ alternating series in alphabetic order. The middle letters follow the order ABCDE. The first letter and third letter are alphabetical beginning with J. The third letter
third letter is repeated as a first letter in each subsequent three letter segment. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വേണമെന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രം നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബി സി ബി ഡി ഡി എഫ് ജി എഫ് എച്ച് ഐ എച്ച്. വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ്? ജെ കെ ജെ, എച്ച് ജെ എച്ച്, ഐ ജെ ഐ, ജെ എച്ച് ജെ. അപ്പം ഇതിൽ മിസ്സിംഗ് ടൈം ഏതാണ്? ഇവിടെ നാല് ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ജെ കെ ജെ, എച്ച് ജെ എച്ച്, ഐ ജെ ഐ, ജെ എച്ച് ജെ. ദാൻ ആൻസർ ഈസ് എ, ജെ കെ ജെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജെ കെ ജെ നമുക്ക് നോക്കാം. ജെ കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ജെ തുടങ്ങുന്ന ജെ കെ ജെ ഉണ്ട്, ജെ എച്ച് ജെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നോക്കണം, അടുത്ത ലെറ്റർ കൂടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നോക്കുമ്പോഴേ ഇവിടെ ബി സി ഡി ഒന്നര വിട്ട ലെറ്റേഴ്സാണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ്. ബി സിയിലെ ഡി, ഇയിലെ എഫ്, ഇ എഫ്, എ ബി സി ഡി ഇ എഫ്, ജി, ഇല്ല എച്ച്, ഐ ഇല്ല ജെ. ഇപ്പോൾ ജെ തുടങ്ങണം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ. ഈ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എന്താണ്? അത് സി, ഡിയിലെ ഇ, ഇ കഴിഞ്ഞാൽ എഫിലെ ജി, ജി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ചിലെ ഐ, ഐ ജെ കെ, ഐ കഴിഞ്ഞാൽ ജെയിലെ കെ വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ ജെ കെ ജെ. ആൻസർ എ. അതിവിടെ പറയുന്നത് this series consists of a simple alphabetical order with the first two letters of all segments B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. The third letter of each segment is a repetition of the first letter. Next question. P5QR, P4QS, P3QT, dash P1QV. This is a number letter sequence. We have to say the missing term. Answer POW, PQV2, P2QU, PQ3U. What is the answer? Answer is C. C is P2QU. P2Q. P is repeated in all time. Q is repeated in all time. And the last one is RSTUV, alphabetic order. So U will come the last time. So we can say PQU is a choice. PQ is a choice. C and D are PQ choices. And now we can write number also. Number 5, 4, 3, 2. That is decreasing numbers. 5, 4, 3, 2. So 2 will come there. 2 will come in that place. So answer is D. P. Answer is C and C. P2QU. P2QU. That is answer. P2QU. It is explained in the following manner. The first two letters PQ are static. The third letter is in alphabetical order, beginning with R. The number series is in decreasing order, beginning with 5. Next question. QAR, RIS, SAT, TAU, dash. Answer A, UAV, UAT, TIS, TAT. QRSTU. So the answer will start with the U. The choice is
choice we can limit it to A and B. So the answer is A. Answer is A, UAV. And how will you get AV? The second letter is static, it is repeated. And the third letter is RSTUV. So the answer is A. And that is explained here. In the series, the third letter is repeated as the first letter of the next segment. The middle letter is A remains static. The third letters are in alphabetical order beginning with R. Next question. DF2, DE2F2 dash D2F2 F3. അപ്പോൾ ഡി എല്ലാ നമ്മുടെ ചോയ്സസ് DF3, D3EF3, D2E3F, D2F2, E2F2. ഇപ്പോൾ സീരീസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. ഡി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും, EF റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും EF കാണും. പിന്നെ നമ്പറിൻ്റെ ആ പൊസിഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. എഫ് ആദ്യം എഫ് മാത്രം, പിന്നെ 2, പിന്നെ 2, പിന്നെ ഒരു 3 ഉണ്ട്, 3. അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ ആ നമ്പറിൻ്റെ ആ ഓർഡറാണ് നോക്കേണ്ടത്. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ടൈമത്തിൽ DE2F2 എന്നുണ്ട്. അവസാനത്തിൽ D2E2F3 എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കുള്ളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചോയ്സ് നോക്കാം. ആൻസർ ഈസ് ഡി. ആൻസർ ഈസ് ഡി, D2E2F2. D2E2F2 ആണ്. അപ്പോൾ F2 എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം നമുക്ക്? ആദ്യം ഒരു F ആണ്, പിന്നെ രണ്ട് F2, പിന്നെ 2 F3 അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ്. ഇൻ ദ സീരീസ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് റിമൈൻ ദ സെയിം DF. ദ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫോളോ ദ സീരീസ് 111, 112, 122, 222, 233, 233, 333. ആ ഓർഡറിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ എണ്ണം വെച്ച് കൂടുന്ന ഓർഡറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 111, 112, 122, 222, 223, 233, 333. അങ്ങനെയല്ലേ നോക്കി. DF ഇപ്പോൾ ഒന്നില്ല സ്ഥലത്ത് 1 വിചാരിക്കണം. 111, അടുത്തത് 112, അടുത്തത് 122, അടുത്തത് 222 ആയിരിക്കണം, അടുത്തത് 233. അപ്പോൾ 222 വരുന്ന കേസാണ് ആൻസർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ആയത്. അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ലെറ്റർ സീക്വൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അത് നോക്കാം. റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റീസണിങ് ടെസ്റ്റാണ്. എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. റീസണിങ് ടെസ്റ്റ്, ഓഡ് മാൻ ഔട്ട്. അത് ഇവിടെ തരുന്നത് നമുക്ക് 4-5 ടേംസ് തരും, 4-5 ചോയ്സ് തരും. അതിൽ ഒരെണ്ണം ആ ഗ്രൂപ്പിന് യോജിക്കാത്തതായിരിക്കും. ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓഡ് മാൻ ആയിരിക്കും, ഓഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചൂസ് ദ വേർഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡിഫറൻറ്റ് ഫ്രം ദി റെസ്റ്റ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഓബ്ജക്റ്റുകളിൽ, വാക്കുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഓഡ് മാൻ ആയിരിക്കും. അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ 5 തന്നിരിക്കും. എ ചിക്കൻ, ബി സ്നേക്ക്, സി സ്വാൻ, ഡി ക്രൊക്കഡൈൽ, ഈ ഫ്രോഗ്. ഇതിൽ ഏതാണ് ഓഡ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ചിക്കൻ, സ്നേക്ക്, സ്വാൻ, ക്രോക്കഡൈൽ, ഫ്രോഗ്. അപ്പോൾ ആൻസറായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് എ ആണ്, ചിക്കനാണ്. എന്താ കാരണം? ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ചിക്കൻ ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം, ഈ ചിക്കൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സ്നേക്കിന് വെള്ളത്തിൽ കഴിയാം, സ്വാൻ, ക്രൊക്കഡൈൽ, ഫ്രോഗ്. ചിക്കന് മാത്രം വെള്ളം പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എ ആണ്. ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ചിക്കൻ ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ.
അടുത്തത് ചൂസ് ദ വേർഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 5 വാക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ക്യാപ്പ്, ടെർബൻ, ഹെൽമെറ്റ്, വീൽ, ഹാറ്റ്. ക്യാപ്പ്, ടെർബൻ, ഹെൽമെറ്റ്, വീൽ, ഹാറ്റ്. അപ്പം അതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡി ആണ്, വീലാണ്. വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ മുഖം മറക്കുന്ന മുഖാവരണം എന്ന് പറയും. ചില മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മുഖാവരണം, സ്ത്രീകളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് വീൽ കവർ ദ ഹെഡ് വൈൽ വീൽ കവേഴ്സ് ദ ഫേസ്. മുഖം കവർ ചെയ്യുന്ന ആ ക്ലോത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ളതെല്ലാം ഹെഡ് കവറാണ്. ഹാറ്റ് ഹെഡ് കവറാണ്. അടുത്തത് ചൂസ് ദ വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി റെസ്റ്റ്. കിവി, ഈഗിൾ, എമു, ഓസ്ട്രിച്ച്, പെൻക്വിൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? എല്ലാം ബേർഡ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കിവി, ഈഗിൾ, എമു, ഓസ്ട്രിച്ച്, പെൻക്വിൻ. ആൻസർ ഈസ് ബി, ഈഗിൾ. Because all except eagle are flightless birds. പറക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഈഗിൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം. കിവി, എമു, ഓസ്ട്രിച്ച്, എനിക്ക് അവയ്ക്കൊന്നും പറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവയെല്ലാം എർത്തിൽ ചവിട്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈഗിൾ മാത്രം പറക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈഗിൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചൂസ് ദി വേർഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെയും. ഓഡ് മാൻ ഔട്ട്. ഋഗ്വേദ, യജുർവേദ, അഥർവവേദ, ആയുർവേദ, സാമവേദം എന്ന് പറയും. ഇതിൽ ഡിഫറൻ്റായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഋഗ്വേദ, യജുർവേദ, അഥർവവേദ, ആയുർവേദ, സാംവേദ. ഇതെങ്കിൽ ഉടനായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയാണ്. സിമ്പിളാണ്. ആയുർവേദയാണ് ഡിഫറൻറ്റ്. കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം ഈ പുരാണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നതാണ്. വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഓപ്ഷൻ ഡി, ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ആയുർവേദ ആർ നെയിംസ് ഓഫ് ഹോളി സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. ഈ വേദവാക്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന പിന്നെ ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഈ വേദങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഫോർ വേദാസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആയുർവേദം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയില്ല. ആയുർവേദ ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെഡിസിൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചൂസ് ദി വേർഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി റെസ്റ്റ്. കേർഡ്, ബട്ടർ, ഓയിൽ, ചീസ്, ക്രീം. തൈര്, വെണ്ണ, എണ്ണ, ചീസ്. ഒരു പാലുൽപ്പന്നമാണ് ക്രീം. വേണ്ട തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? അത് ആൻസർ സി ആണ്, ഓയിലാണ്. ഓയിൽ, എണ്ണ. ബാക്കിയെല്ലാം മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ഓയിൽ ആർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം മിൽക്ക്. പാലിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ച ബാക്കിയെല്ലാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചൂസ് ദ വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ്. പൊട്ടാസ്യം, സിലിക്കൺ, സിർക്കോണിയം, ഗാലിയം, ജർമേനിയം. അപ്പോൾ ഈ 5 വാക്കുകളിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതാണ്? പൊട്ടാസ്യം, സിലിക്കൺ, സിർക്കോണിയം, ഗാലിയം, ജർമേനിയം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പൊട്ടാസ്യമാണ്. പൊട്ടാസ്യം ബെറ്റർ കണ്ടക്ടറാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സാണ്. ആൻസർ ഈസ് എ, all except potassium are semiconductors or semimetals, semiconductors used in semiconductor devices.
ബാക്കിയെല്ലാം എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ, മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൾ നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓൾ അതേഴ്സ്, all except potassium. Potassium metal, a conductor. And all except potassium are semiconductors. That is the difference. Next question. Choose the word which is different from the rest. T. Cinchona. Rubber. കാർഡമൻ ചോക്ക്. ടീ, സിങ്കോണ, റബ്ബർ, കാർഡമൻ ചോക്ക്. ഇതിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ടേം ഏതാണ്? ആൻസർ ഈസ് സി, ചോക്കാണ്. ചോക്ക്. ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ചോക്ക് ആർ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ക്രോപ്സ്. മറ്റേതെല്ലാം നമുക്ക് ക്രോപ്സ് ആണ്. ക്രോപ്സ് ധാന്യവിളകളാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ടീ അതായത് ചെടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ചെടികൾ ക്രോപ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ചെടികൾ. ടീ. സിങ്കോണ, ഈ കൊയ്ന എന്നൊക്കെ പറയും. കൊയ്ന, അതിൻ്റെ പട്ട എടുത്ത് ഈ മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഈ മലേറിയയൊക്കെയുള്ള മരുന്ന് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ക്ലോറോക്വിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സിങ്കോണ വെച്ചിട്ട് കൊയ്ന എന്ന് പറയും. റബ്ബർ, അത് ഒരു ട്രീ പ്രൊഡക്റ്റാണ് റബ്ബർ. കാർഡമൻ, ഏലം. ചോക്ക് മാത്രം അത് ഒരു കെമിക്കലാണ്. പിന്നെ ഈ ക്രോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല ചോക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ആണ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചൂസ് ദ വേർഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ്. ഹാങ്കർ. ഹാങ്കർ, പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഡോക്ക്, പാർക്ക്, ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ഹങ്കർ, ഹങ്കാർ, ഹങ്കാർ, പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഡോക്ക്, പാർക്ക്, ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി ആണ്. പാർക്കാണ് ഡിഫറൻറ്റ്. ഈ ഹങ്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമാനങ്ങൾ ഇടുന്ന ഒരു ഷെഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വിമാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെഡുകളാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു തട്ട്, പ്ലാറ്റ്ഫോം. ആ ഡോക്ക് കപ്പലിൻ്റെ, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബസ്സുകൾ പാർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമും റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഇപ്പോൾ തീവണ്ടി വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, വിമാനം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, തീവണ്ടികളുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, പിന്നെ ഡോക്ക് കപ്പൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബസ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ വാഹനങ്ങളെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ആ പറയുന്നതല്ല. പാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല. പാർക്ക് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല, അത് നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചോയ്സായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് പാർക്ക് ആർ ഹാൾട്ടിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് വേരിയസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീൻസ്. വ്യത്യസ്തമായ ട്രാൻസ്പോർട്ടുകൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ പാർക്ക് ഒഴിച്ച്. പാർക്കിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാറില്ല. അതായത് ഹങ്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമാനങ്ങളുടെ പ്ലേസാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ പാർക്കിംഗ് പറയാമെങ്കിൽ അത്തരം സ്ഥലമാണ്. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം റെയിൽവേ തീവണ്ടിയുടെ കേസാണ്. ഡോക്ക് കപ്പലിൻ്റെ, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബസ്സുകളുടെ. പാർക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ സ്ഥലമല്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. എക്സെപ്റ്റ് all except park are halting places of various transport means. Next question. Choose the word which is different from the rest. Sparrow, swan, parrot, quail. Parrot repeat ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്പാരോ, വൺ സ്പാരോ ഡസ് നോട്ട് ബ്രിങ് എ സമ്മർ, ഇത് കേട്ട് കാണും, പ്രവർബാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വാൻ അരണ്യം, പാരറ്റ്, കോയൽ കുയിൽ. ഇതിൽ ഓഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്? ആൻസർ ബി ആണ്. ബി, സ്വാൻ. അത് മാത്രമേ വാട്ടർ ബേർഡ്, ബാക്കിയെല്ലാം വെള്ളത്തിന് പുറത്താണ്. സ്വാൻ ഈസ് എ വാട്ടർ ബേർഡ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. ബാക്കിയൊന്നും വാട്ടർ ബേർഡ് അല്ല, സ്വാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ.
That is the last question. Choose the word which is different from the rest. Tall, huge, thin, sharp, small. പൊക്കമുള്ളത്, വലുത്, തീരെ നേർത്തത്, ഷാർപ്പ് മൂർച്ചയുള്ളത്, സ്മോൾ ചെറുത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഡിഫറൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വാക്ക് ഏതാണ്? ആ വാക്ക് ഡി ഷാർപ്പാണ്. എന്താ കാരണം നോക്കിയോ? ഡി ഷാർപ്പ്. ദ റീസൺ ഈസ് ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ഷാർപ്പ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഡയമെൻഷൻ. ബാക്കിയെല്ലാം സൈസിനെ കാണിക്കുന്നത്, ഡയമെൻഷനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇളം വീതി കനം അതിനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഷാർപ്പ് അങ്ങനെയല്ല, അത് മൂർച്ചയെ കാണിക്കുന്നതാണ്. All except sharp are related to dimension. These are some of the listening questions. We continue in the next class with another topic. That is all. Thank you very much.